अग्निवीर तो ये पहली बार ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि ये की है, ਇਹਦਾ मतलब की है। मैं तो आप नहीं समझ आया जी। अग्निवीर का मतलब ना रख के कोई अग्नि थोड़ी बनने लग जूगा, ना रख के कोई स्किल और एटीट्यूड थोड़ी डेवलपमेंट हो जाते हैं। स्किल्स और एटीट्यूड डेवलपमेंट किया जाता है ट्रेनिंग द्वारा। जनरल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड ਜਿਹੜਾ बेसिक ट्रेनिंग होंदी सी वो 10 महीने ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ जी, उसਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮਖਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਆ ਲੋ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਗਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਸਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰੁਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, बड़े प्यारे इंसान ने, जज्बे नाल भरपूर ने और अज भी उन्ना ही जज्बा है देश सेवा का। परंतु जदों ये अंदर रह के सिस्टम दे विच खामियां देखते हैं तो इन्हां दा खून भी खौलदा है, फिर बोलते भी ने। पर अच्छी गल ये है कि इन्हां दी गल सुनी भी जाती है सरकार दे दरबारे। साबका जिहड़े साडे भारत दे मिनिस्टर सी, रक्षा मंत्री मनोहर पारिख, होर भी कई वड्डे वड्डे जिहड़े पॉलिटिशियंस, आर्मी दे जिहड़े लीडर्स, वो भी इन्हां दी गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनते हैं। और इन्होंने कई प्रोग्राम शुरू किए ने रीहैबिलिटेशन वास्ते, मोटिवेशन के तौर के उत्ते एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैराथन रनर, पहले साडे ब्लेड मैराथन रनर भारत दे। और मैं तो इन्होंने भारत का टेरी फॉक्स भी मनदा। तो मेरा लाइन के उत्ते ने विशा है अग्निपथ। तो मैं इन्हां नाल गल कीती सी बीते वीकेंड के दौरान। मैनूं बड़ी जानकारी मिली इन्हां तो कि क्यों स्टूडेंट जिहड़े ने, क्यों जिहड़े साडे नौजवान उत्थे सड़कों ते उतरे हुए ने, क्यों अग्गां लग रही हैं, क्यों वो लोग जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं पर हट नहीं रहे, पिछे डटे हुए ने कि सरकार तक अपनी गल पहुँचा के रखणगे। सरकार क्यों नहीं सुन रही उन्हां दी गल, वो एक वखरा विषय है। पर यह मामला असल च है कि आओ करते हैं गलबात। डीपी सिंह स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सारे सुनने वाले नूं सत श्री अकाल। अच्छा, मैनू ये दसो पहला तो इत्थों शुरुआत करिए कि सैनिक ते सैनिक है, वो गढ़वाली है, वो सिख है, वो गोरखा है, वो मद्रासी है, सैनिक ते सैनिक ही है, तो वो सोल्जर है। एक नवा नाम दिता गया है अग्निपथ, अग्निवीर। तो ये पहली बार असीं देख रहे हैं कि ये की है, इसदा मतलब की है। मैं तो आप नहीं समझ आया जी। अग्निवीर का मतलब ना रख के कोई अग्नि थोड़ी बनने लग जूगा, ना रख के कोई स्किल और एटीट्यूड थोड़ी डेवलपमेंट हो जाते हैं। स्किल्स और एटीट्यूड डेवलपमेंट किया जाता है ट्रेनिंग द्वारा। ते ट्रेनिंग मिलती है पूरे फौज के किते भी ट्रेनिंग सेंटर्स दे विच, जिहड़ी अलग अलग रेजिमेंट दे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री दे विच। उस तो बाद ट्रेनिंग मिलती है, जिहड़े स्किल्स ने उन्होंने पॉलिश किया जाता है जब अपनी वक्री रेजिमेंट दे विच जाते हैं। उत्थे अपने ट्रेड के अनुसार वो फर्दर ट्रेनिंग लेंदे हैं ते उस दे हिसाब नाल उन्होंने अगे ट्रेड्समैन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दिता जाता है। हुण अग्निपथ जिहड़ी स्कीम बनाई गई है, मैनूं लगदा ये सोच के लग्या है कि जिवें ना रख के सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ते अग्निवीर होए या अग्निपथ होए, उसदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा है जब तक तुसी बाकी चीज़ां दे विच जे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ते ना रखण नाल कुछ फर्क नहीं पैण वाला है। बाकी चीज़ां जिवें कि ये स्कीम दा बेसिक प्रमाइसिस जिहड़ा शुरू होया सी, वो होया सीगा कि पेंशन बजट जिहड़ा है फौज का वो बहुत बढ़ता जा रहा है ते फाइनैंशियली अनवाइबल हो रहा है। फौजी पेंशनर्स नूं पैसे दे के अगले
ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ नया विचार, नया स्वरूप करना कोई गलत गल नहीं है, पर उस चीज नू लियाण वास्ते हमेशा टेस्ट एंड ट्रायल्स किए जाते हैं, छोटे बेसिस पे मॉडल्स टेस्ट किए जाते हैं, फिर जो मॉडल सक्सेसफुल होए तां उसनू इंप्लीमेंट किया जाता है। स्पैशली यह जी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जिहड़ी कि ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी नू कई बार संभालती है, जो कि उन्हों का काम नहीं है, ए टू सिविल अथॉरिटी देंदी है। मतलब एज गुड है कि जे खूह विच बच्चा गिर गया तां भी तुसी अपनी बाकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है तो फौज नू बुला लेंदे हो, जे हड़ आंदा है तो फौज नू बुला लेंदे हो, जे पुल टुटदा है तो फौज नू बुला लेंदे हो। ये सारे काम फौज दे नहीं हैगे हैं। फौज का काम है लड़ाई लड़ना बॉर्डर के उपर या फिर मिलिटेंट्स दे नाल उन्हां नू सामना, उन्हां नू रोकना। ये मिलिटेंट्स वाला काम भी एडिशनली दे दिता गया है, जो कि है एक्चुअल पुलिस वाले का काम। ते एक किस तरह हो रहा है ये सारी चीज़ों के विच फौज अव्वल इस करके हो रही है क्योंकि उन्होंने जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स ने उसनू कॉम्प्रोमाइज नहीं कदे भी उन्होंने किया अज तक। उन्होंने मोराल जो बिल्डअप होंदा है, रेजिमेंटलाइजेशन जी है, जे मैं डोगरा रेजिमेंट का हाँ तो डोगरा रेजिमेंट की ज्वाला माता का जय का जो नारा लगता है तो अंदरों खूल अपने आप जागता है, खोलता है। जे जय बजरंग बली का नारा लगता है तो अंदरों खूल अपने आप खोलता है। हुण जो वो सारी चीज़ां तुसीं तोड़ दोगे, दूजे पासे ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स नू कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तीजे पासे उसनू बोलोगे जी तुसीं 4 साल तो बाद ना तू कौन मैं खाम का अपने घर जाओ और लोग 11 लाख रुपए दे घर जाओ, ते बंदा ये सोचेगा नहीं कि मैनू की परवाह पई है, मैं अपना अंग गवावां या अपना जान निछावर करा, जद कि मैनू कोई सपोर्ट है ना मेरी फैमिली नू कोई सपोर्ट है। थोनू मैं दसा कुछ पॉइंट्स इहदे बारे। इसका विचार शुरू होया सीगा फाइनेंशियल बजट नू कॉम्प्रोमाइज करन वास्ते कि उसनू थोड़ा जा ठीक किया जाए। सरप्राइजिंगली जनरल पुरी जिहड़े कि सैकटरी डीएमए दे हैं जिन्होंने इसनू अनाउंस किया सीगा, वही अपने एक इंटरव्यू दे विच परसों बोलते हैं कि प्राइमरी रीजन ऑफ Agnipath scheme is not to manage the budget but to get a fitter soldier in the army। जेड़ा प्रमाइस सी वो प्रमाइस ही अपने आप ही उन्होंने नकार दिता। हुण आ जाओ पॉइंट फिटर। जे बंदा फिट तुसी हुण वो कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ अ सोल्जर इज 32 years। So 32 years as per them is not a fit age। जबकि जे तुसी स्टडी देखो मैडिकल फर्टैनिटी के हिसाब नाल भी मसल पावर जिहड़ी बढ़दी है 20 तो 30 साल तक डेवलप होंदी है बॉडी दे विच, ते 40 साल तक जाके उसनू मैच्योरिटी मिलदी है बंदे नू मसल दी स्ट्रेंथ नू। ते प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिहड़ा दिमाग जिहड़ा डिसीजन प्लानिंग रिएक्टिव ये सारी चीज़ों के ऊपर डिसाइड करता है, वो डेवलपमेंट 25-26 साल तक होती है बंदे दे विच, ते 26 साल दे विच तुसी उसनू रिटायर करके बाहर भेजदे पए हो। अच्छा मैनू दसो डीपी 100% जी, मैं सॉरी तुहानू विच इंटरप्ट कर रहा, ये दसो कि जिहड़ी तुहानू किन्नी देर तक इन्हां नू ट्रेनिंग मिलदी सी ਉਹਦੇ 'ਚ भी पता लगा कि कटौती की जा रही है, तो जे बंदा फुली ट्रेन हो के बॉर्डर ते नहीं जाएगा तो फिर लड़ेगा किद्दां? बिल्कुल जनरल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड जिहड़ा बेसिक ट्रेनिंग होंदी सीगी वो 10 महीने दी होंदी सी जी, उसनू इन्होंने हुण 6 महीने दा कर दिता, 4 महीने की ट्रेनिंग घटा दी गई है। मैनू नहीं पता कि कित्थे घटाई गई है। कुछ इहदे विच आर्गूमेंट आंदे हैं जिवें कि श्रीलंका दे विच LTT नू फाइट करन वास्ते उत्थे 3 महीने की ट्रेनिंग दे विच सोल्जर तैयार हो जांदा सीगा, ते मेरा काउंटर आर्गूमेंट है तां ही फिर उन्होंने इंडियन आर्मी नू बुलाया सीगा लड़न वास्ते नाल। पहली गल जी। दूसरी गल मिलिशिया नू तैयार करन वास्ते मोटिवेशन अलग होंदा है। जे किसी मिलिशिया नू तुसीं ट्रेन करो, अज कोई जिहादी है, जिहादी 15 दिन दे विच भी ट्रेन हो जाएगा क्योंकि उन्हें तो जाके फटना ही है। आप 10 नू मारेगा, आप मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। बट सोल्जर ਉਹਦੇ हिसाब नाल तैयार नहीं होंदा है। सोल्जर मरण वास्ते तैयार नहीं हो रहा है, सोल्जर बचन वास्ते तैयार हो रहा है जी। देश नू बचाएगा, अपने आप नू बचाएगा, तां उसदे वास्ते उसनू डेयर डेविल एटीट्यूड होना जरूरी है, ਉਹਦੇ वास्ते उसनू स्किल होनिंग करना जरूरी है। तो वी से इन दी आर्म फोर्सेस दैट
ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫॉर ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫॉर ਦਾ ਵਰਸਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫॉर ਦਾ ਵਰਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਬੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਸਿਆਚਿਨ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਲਮਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਸਟੇ ਦੇयर ਇਨ ਦਾ ਸਿਆਚਿਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। 4 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? 4 ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫਸਰਸ ਰੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਵੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਾਰਗਿਲ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਪਲੱਸ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 10+4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਆਫਸਰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੈਟ 5 ਈਅਰ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਨਾ ਪੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਡੀਪੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਕਿ 17 ਸਾਲ 17.5 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ 21 ਸਾਲ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਜੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉੱਥੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੈਲਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2-2 ਸਾਲ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਰਮੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਜੀਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗਜਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਲਾਣਾ, ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵੇ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਫ ਆਈ ਕੀਪ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਸਮਾਲ ਕਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰੈਲੀ ਫਟਾਫਟ ਖੁਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10% ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10% ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਇਆ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੀ, डिसेबिलिटी और डेथ का बेनिफिट भी। और मेरे ख्याल में जी इन्होंने सैलरी कहना है जी, मेरा ख्याल है जी सैलरी दी जा रही है वो भी बहुत घट सैलरी है, ये भी इन्हों का गिला है। सैलरी तो खैर चलो 30,000 बंदे नूं जी दित्ती जा रही है, कोई इन्नी माड़ी गल नहीं हैगी है। स्टार्टिंग सैलरी कैन बी बेटर देन दिस, बट जे असीं कह रहे हैं कि चलो एक बार नूं, पर उसनूं श्योरिटी जिहड़ी है वो नहीं मिलती पई है इस चीज की जी। हुण इस चीज नूं ठीक कीता किवें जा सकदा है, ये जरूरी है समझना कि गलतियां तो कड्ढनी, चलो कोई गल नहीं, सारी गलती बैठे बैठे कढ लैंदे हैं, पर ठीक करन दा तरीका की है। मेरे हिसाब नाल ते जिहड़े होर थोड़े इंटैलेक्चुअल बंदे हैं, जानण वाले वैटरन्स, उन्हां दे हिसाब नाल घट्टो घट 507 साल की नौकरी होनी चाहिए है। ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨਪੀਐਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 50% ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 7 ਤੋਂ 8% ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪਸ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਆਈਡੀਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਥ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਿਵ पेंशन टू द फैमिली और द पर्सन हु गॉट डिसेबल्ड। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 100% ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 40 ਲੱਖ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂव ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਜਦ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੇ। ਸੋ देयर आर लॉट ऑफ lacunas। ठीक है, so if we plug these gaps, then perhaps we can put it on a test trial mode। ਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੋਡ ਤੇ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਡੀਪੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ।